Good morning. Now we are moving on to the intellectual property rights, and it comes in the fifth module, India's foreign trade. So intellectual property or intellectual property rights is the rights that are given to a property, okay, intellectual property or the creativity of a person, okay. So but first we will be discussing about the what is intellectual property. Intellectual property refers to the creations of the mind such as inventions, literary and artistic work, designs and symbols, names, images used in commerce. സോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ. സോ it is actually an intangible property we cannot touch, but it is having a material value. Sometimes the material value of this property will be higher than the any other tangible property. So it's actually a creation of the mind, okay. So and that creation of the mind has a both moral as well as commercial value, that is the intellectual property. അപ്പം ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ഒരു സ്വത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മോറൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാകണം. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു നോവൽ എഴുതി, ആ നോവല് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. സോ യു ആർ ഹാവിങ് ദാറ്റ് നോവൽ ഈസ് യുവർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റീനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു നോവലാകാം, ഒരു ഫിലിമാകാം, ഒരു സോങ് ആകാം, നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യമാകാം, എന്തും ആകാം, ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി. അത് ഇപ്പം ഒരു ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല, പക്ഷേ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഓക്കെ. സംടൈംസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബി മോർ ദാൻ എനി അതർ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ്. Now we will be moving on to the intellectual property rights, okay. Intellectual property rights are the rights given to the persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. So that the right which is given to the creator of that particular property is known as the intellectual property right, okay. This will be allowing the creator or owners to have patents, trademark or copyrights to their works and in order to have benefits from their works, okay. Intellectual property rights will be the rights which are given to the individuals over the creations of their minds, and they will be having this intellectual property right will be giving the creator an exclusive right over the use of his or her creation over a certain period of time, okay. This intellectual property rights is actually a legal right that is covers the owner's privilege, okay. Owner's privilege or it will be covering the inventor's work. അപ്പം ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ക്രിയേറ്റർക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന റൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ. ഭൗതിക സ്വത്ത് അവകാശം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്. Now we will be moving on to the types of intellectual property rights. So we can divide these intellectual property rights into two: industrial property right, next one is the copyright. And this industrial property right includes the inventions, that is the patents, trademark, industrial designs and geographical indications. All these will be coming under the industrial property right. And second one is the copyright, and it includes the literary as well as the artistic work such as novels, poems, play, films, musical work. നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റിലും വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക്, പേറ്റൻറ്റ്, അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസ്, ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ്, അതൊക്കെ ഏതിനകത്താണ് വരുന്നത്,
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിലാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ ആർമൾ കണ്ണാടി, ബാറ്റയുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം, അതൊക്കെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പി റൈറ്റിലാണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിലാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോവൽസ്, പോയംസ് അതൊക്കെയും വരുന്നത് നമ്മുടെ നോവൽസ്, പോയംസ്, മ്യൂസിക്സ് അതൊക്കെയും വരുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റിലാണ്. Next, we will be moving on to some of the important intellectual property or the property rights. And these are patents, industrial design rights, trademark, trade secret, and last one is the copyright. First, we will be moving on to the patent. Patent is actually the property right which is given by the government to the inventor. Okay, so these rights can be actually sold or bought or licensed or used as a collateral like any other securities. And in most of the cases, these creators or the inventors do not commercialize their ideas. Actually, what they will do, they will be selling these patents to the people who are having the resources to produce the product. പേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റാണ്. അത് നമുക്ക് പേറ്റൻ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറെ ഏതൊരു വാല്യുബിൾ അസറ്റിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പേറ്റൻ്റ് വിൽക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു ഒരു കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പേറ്റൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ നോർമൽ കേസിൽ, അതായത് ഈ പേറ്റൻ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രിയേറ്റർക്കായിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് കിട്ടുക. നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഇൻവെൻഷൻ നടത്തി, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെൻഷൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ നോർമലി ഈ ക്രിയേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുക, അവരത് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ, ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം റിസോഴ്സസ് കയ്യിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. Next comes the industrial design right. Okay, so industrial design right consists of the shape, configuration and composition of the pattern or the color. Okay, സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പാറ്റേണ്, കളറ്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അതൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ റൈറ്റ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം മിനി കൂപ്പർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ. ആ മിനി കൂപ്പറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ, അതൊക്കെയും ഒരു സെർട്ടൈൻ കമ്പനീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെർട്ടൈൻ പ്രൊഡക്ട്സ് അവർക്ക് മാത്രമേ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനോട് സാമ്യമുള്ളതൊക്കെ വരാം, പക്ഷേ ആ പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ കോപ്പി ചെയ്ത് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ റൈറ്റ്സ്. So next comes the trademark. Trademark is actually a recognizable design, sign or an expression which distinguishes the product or the service of a particular trader from the similar products. നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ മറ്റുള്ള ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ട്സിനൊക്കെയും ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ, അലൻ സോണി, പീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട്. അപ്പം യു എസ് പോളോയ്ക്ക് എപ്പോഴും അവർക്കൊരു കുതിരപ്പുറത്തൊരാളിരിക്കുന്ന ട്രേഡ് മാർക്കില്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിനും അവരുടേതായ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ട്രേഡ് മാർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദി ട്രേഡ് സീക്രട്ട്. A trade secret is a formula, practice or a process, design, instrument, pattern or an information which is not generally known or not known by the other people. Okay, so it's actually a secret formula or a process or a particular design which we will not disclose to other person, and that trade secret will be the reason for the success of our particular ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസോ എന്തും ആകാം, അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതായിരിക്കാം നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സക്സസിൻ്റെ റീസൺ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ട്രേഡ് സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് നമുക്ക് ട്രേഡ് സീക്രട്ടിനും ഗവൺമെൻറ്റിനും നമുക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പം കൊക്കോകോളയുടെ ആ ഒരു മിക്സ്ചറിൻ്റെ സീക്രട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിലും ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ
അതൊക്കെ അവരുടെ ട്രേഡ് സീക്രട്ടാണ്. അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ട്രേഡ് സീക്രട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി കോപ്പി റൈറ്റ്. Copyright gives the creator of an original work an exclusive right to use it. Okay, so usually it will be for a limited period of time. സോ നമ്മുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിന് അതേപോലെ തന്നെ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ നോവൽസിന്, ക്രിയേഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അത് മറ്റുള്ളവരെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോപ്പിറൈറ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. So these are the important intellectual property rights, that is patent, industrial design or rights, trademarks, trade secret, copyrights.